So we'll try to follow this book. Already it's been uploaded in the Google Classroom. You have to follow this book. I'm repeat or telling you once again. এই বইটা সবাই ফলো করবেন for management accounting, and we'll try to see the relevant cost for decision making. This is chapter 13, 13 number chapter, যেটা already we see the theory. We try to understand what is relevant cost and how you have to make the decisions and how you can differentiate between relevant cost and irrelevant cost. Basically, relevant cost will help the managers to make the decisions. So the exam, there are five decisions or five bigger areas where managers need to make the decision. Suppose make or buy decision, adding or dropping the products line, sell or further process, special order, and pricing the products. We described it firstly in the earlier class. So get back to the math practice. Today we'll try to see the math. So first of all, this is the review problem from chapter 13. Where it is, এখানে বলছে যে চার্টার স্পোর্টস ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারস রাউন্ড, rectangle and octagonal trampolines. So there are three kinds of products they are making or they are producing or producing by the Charter Sports Equipment Company, and their sales and expense data for the past month are given below. So Trampoline is the company and they produces three kinds of product: round, rectangle, and octagonal equipment they are producing. And here is the cost and sales data. First of all, you have to analyze the cost and sales data, and after that, you have to understand what is happening in the organizations, and later one, you need to make the decisions accordingly. যা যা হচ্ছে সেই অনুযায়ী you have to make the decisions. So everyone, please try to see this math carefully. Once you get it or get the point, it is easy. But if someone does not understand anything, then it they he or she might think that it's tough, but actually this is not. And if you do not understand in any point, just let me know. মানে আমাকে থামাবেন, তখনই বলবেন, ঠিক আছে? নো প্রবলেম। সো হিয়ার ইজ দ্য ম্যাথ। এখানে সেলস দেওয়া আছে যে এই তিনটা প্রোডাক্ট এই পরিমাণ টাকা সেলস করে, টাকার প্রোডাক্ট সেলস করে, ভেরিয়েবল এক্সপেন্স দেওয়া আছে। And as you know, just whenever you will deduct the variable expense from sales, you will get the contribution margin. So this is kind of profit for the company, profit at the first stage. And after getting the contribution margin, there are some expenses, some fixed expenses occurred in the company, and you need to deduct these fixed expenses from contribution margin. এই ফিক্সড এক্সপেন্স গুলা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থেকে মাইনাস করার পরে আমরা পেয়ে যাই নিট অপারেটিং ইনকাম। সো দিস ইজ হাউ উই ক্যালকুলেট দ্য নিট অপারেটিং ইনকাম ফর দ্য কোম্পানি। ইনফরমেশন দেওয়া আছে প্রত্যেকটা জিনিসের। ফিক্সড এক্সপেন্সের আন্ডারে চারটা এক্সপেন্স আছে এখানে: অ্যাডভার্টাইজিং, ডেপ্রিসিয়েশন, স্যালারি বা সুপারভাইজার স্যালারি, জেনারেল ফ্যাক্টরি ওভারহেড। So this is the scenario. And lastly, this seen that altogether, Trampoline Company makes 60,000 profits in the past month. But this company has three product lines, as you see. First of all, round প্রোডাক্টে সে লস করছে 15,000 টাকা। রেক্টেঙ্গুলার প্রোডাক্টে তাদের লাভ হচ্ছে $43,000, অ্যান্ড অক্টাগোনাল প্রোডাক্টে তাদের লাভ হচ্ছে $32,000। সো হিয়ার ইজ দ্য থিং যে রাউন্ড প্রোডাক্টে তারা লস করছে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য সিনারিও। নাও
It is said that management is concerned about the continued loss shown by the round trampolines and wants to recommendation as to whether or not the line should be discontinued. ম্যানেজমেন্ট অ্যাকচুয়ালি চিন্তিত যে এই যে ট্রাম্পোলাইনের যে প্রোডাক্টটা, সরি রাউন্ড, যে প্রোডাক্টটা আছে রাউন্ড, এই প্রোডাক্টটা পাস্ট কিছুদিন যাবত শুধু লস করছে, এই প্রোডাক্ট লস হচ্ছে, এই জন্য ম্যানেজমেন্ট চিন্তিত। In that case, they ask the managers whether they should discontinue the product or not, discontinue to produce the product or not, তারা কি প্রোডাক্টটা প্রডিউস করা বন্ধ করে দিবে নাকি চালিয়ে যাবে। So they are seeking the advice from managers. The special equipment used to produce the trampolines has no resale value, এবং এই ট্রাম্পোলাইন প্রডিউস করতে যে স্পেশাল ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করা হয় তার কোনো ভ্যালু নাই। সো দিস ইজ দ্য থিং, ইউ হ্যাভ টু জাস্ট মেক দ্য ডিসিশনস যে আমাদের প্রোডাক্টটা, ট্রাম্পোলাইন যে প্রোডাক্ট আমরা প্রডিউস করি তার আন্ডারে তিনটা প্রোডাক্ট লাইন আছে। এই তিনটার মধ্যে রাউন্ড ট্রাম্পোলাইন হচ্ছে আমাদের কন্টিনিউয়াসলি লস করছে, এন্ড ম্যানেজমেন্ট ইজ গেটিং অ্যাংশিয়াস অ্যাবাউট ইট। তারা খুব দুশ্চিন্তিত বা চিন্তিত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। নাও দে আর সিকিং দ্য অ্যাডভাইস ফ্রম ম্যানেজার্স যে আমাদের কি করা উচিত। ইন দ্যাট কেস, as a manager you have to make the decisions whether you should whether the company should continue the product or not. So this is the case, and here is the requirement. প্রথমে বলছে যে should production and sale of the round trampolines be discontinued, তাদের কি ডিসকন্টিনিউড করা উচিত ওই প্রোডাক্টটা যেটা লস করছে, and the company has no other use for the capacity now being used to produce the round trampolines, so competitions support your answer. এবং কোম্পানির বলছে যে যে রাউন্ড ট্রাম্পলাইন্স তারা ব্যবহার করছে বা প্রডিউস করছে, এইটা যদি বন্ধ করে দেয় আর অন্য কোনো কাজে তারা আপাতত লাগাইতে পারবে না, সো ইন দ্যাট কেস তাদের কি করা উচিত, প্রোডাক্টটা কি বন্ধ করবে নাকি না। সেকেন্ডলি বলছে দ্য রিকাস্ট দ্য অ্যাবভ ডাটা ইন এ ফরম্যাট দ্যাট উড বি more useful to management in assessing the profitability of the various product lines, এবং ওই ডাটাগুলা রিকাস্ট করতে বলছে যে সঠিকভাবে অ্যাকচুয়ালি দ্য ডাটা ইজ বিং শোন ইন দ্য টেবিল, এটা সঠিকভাবে আছে কিনা, সঠিকভাবে প্রত্যেকটা কস্ট বা এক্সপেন্স গুলা তিনটা প্রোডাক্টের মধ্যে কারেক্টলি ডিসবার্স করা হচ্ছে কিনা। ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস ইট অ্যাজ এ ম্যানেজার, অ্যান্ড ইফ ইট নিডস টু রিকাস্ট করে দেন ম্যানেজমেন্টকে বলতে হবে ইউর ডিসিশন যে এটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে নাকি ঠিক নাই এই কারণে। এন্ড এইটা করলে আমরা বেসিক্যালি অ্যাকচুয়াল প্রফিটেবিলিটি সম্পর্কে জানতে পারবো। সো দিস ইজ দ্য সিনারিও। আই হোপ এভরিওয়ান গেটস দ্য সিনারিও। কেউ যদি প্রশ্ন বুঝতে প্রবলেম হয় বলতে পারেন আমাকে, কোশ্চেন বুঝলে আনসারটা ইজি হবে। স্যার 2 নাম্বারটা কি বলছে, কাইন্ডলি আবার একটু বলবেন আচ্ছা, পরের নিচেরটা? রাইট। সো 2 নাম্বারটা বলছে যে রিকাস্ট দ্য অ্যাবভ ডাটা, এই যে ডাটাগুলো আছে এটাকে রিকাস্ট করো বা নতুন ভাবে তৈরি করো বা নতুন ভাবে তুমি অ্যানালাইসিস করো ইন এ ফরম্যাট দ্যাট উড বি মোর ইউজফুল টু টু ম্যানেজমেন্ট ইন অ্যাসেসিং দ্য প্রফিটেবিলিটি, ম্যানেজমেন্টের কাছে প্রফিটেবিলিটি অ্যাসেস করতে সহজ হবে যদি তুমি রিকাস্ট করো। সেটা বলছে তারা আমাদেরকে। কিভাবে রিকাস্ট করতে বলছে, যে যেটা সবচেয়ে ম্যানেজমেন্টের কাছে প্রফিটেবিলিটি চেক করতে সহজ হবে। দ্যাট মিনস দেয়ার আর সামথিং, এখানে কিছু একটা মিস্টেক আছে অথবা ম্যানেজমেন্টের কনসার্ন আছে, নট নট রিয়েলি মিস্টেক, কনসার্ন আছে যে সাপোজ এই ওভারহেড এর যে এক্সপেন্স এটা এইভাবে ডিস্ট্রিবিউট না করে অন্য কিভাবে করা যায়, সো দ্যাট দ্য প্রফিটেবিলিটি উই গেট, এটা অ্যাকচুয়াল চিত্রটা আমরা জানতে পারতাম। সো এইটা আরো একটু ক্লিয়ার হবে আমরা ডাটা রিকাস্ট বা নতুন করে রিসলভ করার পরে। সো দিস ইজ দ্য সিনারিও। ফার্স্ট অফ অল আমরা প্রথমটা দেখবো যে এই প্রোডাক্টটা যে কন্টিনিউয়াসলি লস করছে এটা আমাদের বন্ধ করা উচিত কিনা। ইন জেনারেল, সাপোজ দোজ হু আর নট দ্য ম্যানেজার্স, তাদের প্রথম দেখায় কিন্তু মনে হবে যে দিস প্রোডাক্ট শুড বি স্টপড প্রডিউসিং,
এই প্রোডাক্টটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। প্রোডাকশন কেন? কারণ এটা লস করছে, এটা সাধারণ মানুষ বলবে। বাট অ্যাজ এ ম্যানেজার উই হ্যাভ টু থিঙ্ক যে whether দিস প্রোডাক্ট শুড বি ডিসকন্টিনিউড অর নট। যদি ডিসকন্টিনিউ করি, আমি প্রোডাকশন বন্ধ করে দিই, অ্যাকচুয়ালি আমার কোম্পানির লস কমে যাবে নাকি উল্টা আরো বেশি লস হবে? হিয়ার ইজ দ্য থিং। সো হিয়ার ইজ দ্য ট্রিকি পার্ট অ্যাকচুয়ালি। তখন আমাদেরকে অনেক জিনিস অ্যানালাইসিস করতে হয়। and we have to think যে this is not like sole proprietorship or partnership business, this is company business, and এখানে there are lots of expenses occurred during the production, এবং there are lots of products producing in the company, প্রডিউস করা হচ্ছে। সো ইন দ্যাট কেস আমাদেরকে খুব বুঝে শুনে ডিসিশন হচ্ছে মেক করতে হবে, এন্ড হায়ার অথরিটিকে ইনফর্ম করতে হবে। সো লেটস সি, প্রথমটা আমরা দেখার ট্রাই করি। দেখার পূর্ব শর্ত হচ্ছে, অ্যাজ ইউ নো অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান রিকল, ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই হুইচ ওয়ান ইজ রেলিভেন্ট, হুইচ ওয়ান ইজ নট রেলিভেন্ট কস্ট ফর দ্য কোম্পানি টু মেক দ্য ডিসিশন। এই কস্টগুলোর মধ্যে কোনগুলো রেলিভেন্ট, কোনগুলো রেলিভেন্ট না। দ্য কোশ্চেন ইজ হাউ উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে কোনটা রেলিভেন্ট এবং কোনটা রেলিভেন্ট না। অলরেডি উই ডিসকাসড অলরেডি উই ডিসকাসড ইন দ্য প্রিভিয়াস ক্লাস যে কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করবো। সাপোজ হচ্ছে যে অ্যাভয়েডেবল কস্ট, এটা হচ্ছে রেলিভেন্ট কস্ট। অ্যাভয়েডেবল মিন্স যে কস্টটা আমি ইজিলি অ্যাভয়েড করতে পারবো, সেটা রেলিভেন্ট কস্ট। মানে প্রোডাক্টটা প্রডিউস যদি আমি না করি, এই কস্টটা আমি অ্যাভয়েড করতে পারবো, তাহলে ইন দ্যাট কেস সেটা রেলিভেন্ট কস্ট। বাট যেই কস্টটা আমি অ্যাভয়েড করতে পারবো না, দিস ইজ নট রেলিভেন্ট টু দ্য ডিসিশন। কারণ কি, ওই কস্ট হইতেই থাকবে ওয়েদার আই প্রডিউস দিস প্রোডাক্ট আর নট। ওই কোম্পানি ওই প্রোডাক্টটা প্রডিউস করলেও হবে, না করলেও হবে, তাহলে ওই প্রোডাক্টের সাথে সেই কস্টের কোনো রেলিভেন্সি নাই বা সম্পর্ক নাই। ইন দ্যাট কেস সেটা রিলিভেন্ট কস্ট, এটা আমার ডিসিশন মেকিং কে এফেক্ট করবে না। লেটস সে লেটস সে ফর এক্সাম্পল, খুব সুন্দর করে খেয়াল করবেন। সাপোজ এই এই তিনটা প্রোডাক্ট আমার একটা ফ্যাক্টরিতে প্রডিউস করা হচ্ছে। ওকে, ফ্যাক্টরির ভাড়া হচ্ছে 10,000 টাকা। সো 10,000 টাকা ফ্যাক্টরি ভাড়া। প্রত্যেকটা কয়টা প্রোডাক্ট প্রডিউস করছি? তিনটা। প্রতি প্রোডাক্টে আমি যখন এই 10,000 টাকা ভাগ করি, যে তিনটা প্রোডাক্টের মধ্যে সমানুপাতিক হারে ভাগ করা হয়, ইন দ্যাট কেস কত টাকা পার প্রোডাক্টে যাবে অ্যাজ এ রেন্ট বা ফ্যাক্টরি কস্ট? যে ফ্যাক্টরিতে আমরা ভাড়া নিচ্ছি, কত টাকা করে আমরা এক একটা প্রোডাক্টের আন্ডারে ডিসবার্স করব? 10,000 টাকা থেকে তিনটা প্রোডাক্টে আমি ভাগ করে দিব, ডেফিনেটলি এটা কস্ট না? একটা ফ্যাক্টরি ভাড়া নিয়ে তিনটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করছে, তাহলে ফ্যাক্টরির রেন্ট 10,000 টাকা, এটা সবার মধ্যে সমানভাবে যাবে না, ফার্স্ট অফ অল। 3.5 টাকা অথবা মানে 10 টাকা হলে 3.5 টাকা অথবা এর রাইট, একটু কম মানে হবে। হ্যাঁ রাইট, 10,000 বলছি মানে 3,333 টাকা বা সামথিং লাইক দ্যাট। এখন এই টাকাটা সমানুপাতিক হারে তিনটা প্রোডাক্টের মধ্যে আমরা ভাগ করে দিব, রাইট? এটাই তো নিয়ম, কস্টটা ভাগ করে দিতে হবে, কারণ ওই ফ্যাক্টরি থেকে প্রডিউস হচ্ছে তিনটা প্রোডাক্ট। নাও চিন্তা করেন যে আপনি একটা প্রোডাক্ট বন্ধ করে দিলেন, প্রোডাকশন করছেন না, তাহলে ফ্যাক্টরি কস্ট কি আমার কমবে, কমে যাবে? না, ভাড়া তো দিতেই হবে। রাইট, ভাড়া তো দিতেই হবে। তাহলে পার প্রোডাক্টে এখন কয়টা পড়ছে, কত টাকা পড়ছে? 5,000। দুইটা প্রোডাক্ট যদি প্রডিউস করি, তাহলে কস্ট বেড়ে যাচ্ছে না? একটা প্রোডাক্ট যদি আমি প্রডিউস না করি, দুইটা প্রোডাক্টের মধ্যে কস্টিংটা ভাগ করি, কস্টিং কিন্তু কষ্ট বেড়ে বাড়তেছে। যাচ্ছে। রাইট। সো দ্যাট মিনস ওই যে প্রোডাক্ট আমরা বন্ধ করে দিলাম, তার জন্য আমার হচ্ছে এই ফ্যাক্টরি কস্টটা রেলিভেন্ট কিনা আমার এটা চিন্তা করতে হবে, যে সেটা আমার ইম্প্যাক্ট করছে কিনা। নাও গেট টু দ্য পয়েন্ট। এইটা আমরা খুব ভালো করে দেখলাম। দেখার পরে সাপোজ আমরা সলিউশনে যাই। প্রথম প্রশ্ন যে আমাদের এটা বন্ধ করা উচিত কিনা, যেহেতু লস হচ্ছে। আমি ফার্স্টেই বলছি যে নো, দ্য প্রোডাকশন এন্ড সেল অফ দ্য রাউন্ড ট্রাম্পোলাইন্স শুড নট বি ডিসকন্টিনিউড। এটা বন্ধ করা উচিত না, প্রোডাকশনটা বন্ধ করা উচিত না। বাট কেন বলছে? হিয়ার ইজ দ্য থিং, এইটা আমরা ফার্স্টে বলতে পারবো না ইফ উই ডু নট নো দ্য ক্যালকুলেশন। সো লেটস সি দ্য ক্যালকুলেশন। খেয়াল করেন যে ট্রাম্পোলাইন প্রোডাক্ট,
এই রাউন্ড প্রোডাক্টের সেল কত হয় বছরে, মাসে 1,40,000 ডলার। ভ্যারিয়েবল এক্সপেন্স কত? 60,000 টাকা। এই ভ্যারিয়েবল এক্সপেন্স হচ্ছে আমাদের রেলিভেন্ট কস্ট। যদি আমি প্রোডাক্ট কম উৎপাদন করি তাহলে কম টাকা খরচ হবে, পার ইউনিট কস্ট কম খরচ হবে। যদি আমি বেশি উৎপাদন করি তাহলে বেশি টাকা খরচ হবে। এখন ভ্যারিয়েবল কস্ট বাদ দিলে আমরা কত পাই? প্রাইমারি প্রফিট হিসেবে 80,000 টাকা। কন্ট্রিবিউশন মিনস যে ভ্যারিয়েবল এক্সপেন্স সরাসরি বাদ দেওয়ার পরে যেটা পাস, দিস ইজ কাইন্ড অফ প্রাইমারি প্রফিট ফর দ্য কোম্পানি, 80,000 টাকা। ওকে, সো কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আমি লস করব কত যদি এই প্রোডাক্টটা আমরা ডিসকন্টিনিউ করি? 80,000 টাকা। এটা আমরা হারাবো না। অ্যান্ড দুইটা ব্র্যাকেট অ্যাকাউন্টিং এর যে কোনো ম্যাথমেটিক্সে দেওয়া মানে মাইনাস ফিগারে আছে। আই হোপ ইউ নো। সো এইটা আমরা লস হবে না এই কন্ট্রিবিউশন মার্জিনটা, ওভারঅল 80,000 টাকা। সামওয়ান নিডস টু রেসপন্ড। এইটা যদি না বুঝেন এটা একটু সমস্যা হয়ে যাবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, যদি আমরা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন 80,000 টাকা লস করব যদি আমরা প্রোডাক্টটা বন্ধ করে দিই, প্রোডাকশন, এটা ক্লিয়ার। দেন এখন নাও উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট যে এই চারটার মধ্যে কোন দুইটা রেলিভেন্ট আর কোন দুইটা ইরিলিভেন্ট কস্ট। সাপোজ অ্যাডভার্টাইজিং কস্ট, এইটা কোম্পানির জন্য, এই প্রোডাক্টের জন্য আমাদের অ্যাডভার্টাইজিং খরচ হয় 41,000 টাকা। তাহলে আমি যদি এই প্রোডাক্টটা শাট ডাউন করে দিই তাহলে এই প্রোডাক্টটা আমার স্কিপ করা পসিবল হবে, হবে কিনা? ডেফিনেটলি পসিবল হবে। ইন দ্যাট কেস এটা একটা রেলিভেন্ট কস্ট। কত টাকা? 41,000 টাকা। নাও এই অ্যাডভার্টাইজিং কস্ট আমরা কি করতে পারবো? স্কিপ করতে পারবো, 41,000 টাকা। সেকেন্ডলি, ডেপ্রিসিয়েশন অফ স্পেশাল ইকুইপমেন্ট, এটা রেলিভেন্ট নাকি রিলিভেন্ট আমাদের বুঝতে হবে। যে ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করা হয়, ব্যবহার করে তিনটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করা হয়, যদি একটা প্রোডাক্ট প্রোডাকশন বন্ধ করে দিই ওই ইকুইপমেন্টের ব্যবহার কি বন্ধ থাকবে? ডেফিনেটলি বন্ধ থাকবে না, অন্য প্রোডাক্ট গুলো প্রডিউস করা হবে। ইন দ্যাট কেস তাহলে এটা ইররিলিভেন্ট কস্ট, যে আমার এই প্রোডাক্ট আমি প্রডিউস করি আর না করি এর ডেপ্রিসিয়েশন হইতে থাকবে ইকুইপমেন্টের, কারণ অন্যান্য প্রোডাক্ট প্রডিউস করা হচ্ছে। ইন দ্যাট কেস দিস ইজ ইররিলেভেন্ট কস্ট। গাইস, ডু ডু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট যে আমরা এই দুইটার মধ্যে কিভাবে রেলিভেন্ট এবং কিভাবে ইররিলেভেন্ট কনসিডার করলাম? কেন করলাম? ডেপ্রিসিয়েশনটা কেন ইররিলেভেন্ট বলছি? কারণ এটা ডিসিশন মেকিং কে এফেক্ট করবে না, যে আমি এই প্রোডাক্ট বন্ধ করলেও ডেপ্রিসিয়েশন চলতে থাকবে ইকুইপমেন্ট গুলো। সো দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ ইরিলিভেন্ট টু দিস প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টের সাথে এই কস্টের হিসাব কিতাব ইরিলিভেন্ট। স্যার ডেপ্রিসিয়েশন তো মানে এটা কি এরকম ভাবে কিছু বুঝাইতেছেন যে এই এই প্রোডাক্ট প্রডিউসের জন্য কাঁচামাল যেগুলো কিনে রাখছে না 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 ওইগুলোর না অপচয় হইতে থাকবে? না, কাঁচামালের বেসিক্যালি অবচয় হয় না তো। এই যে ইকুইপমেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন হয় ফিক্সড অ্যাসেটের না? ফিক্সড অ্যাসেট জি। মানে যেগুলো স্থায়ী সম্পদ। সো ডেফিনেটলি ইকুইপমেন্ট একটা স্থায়ী সম্পদ, যেটা আমাদের আজকে একটা হোয়াট ক্যান আই সে, যে একটা মেশিন আমরা প্রসেস করলাম আমাদের ইয়ার জন্য, কোম্পানির জন্য, এই মেশিনটা তো এক 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 দুই দিন বা এক বছরে নষ্ট হবে না, ডেফিনেটলি 4-5 বছর, 10 বছর, 20 বছর সার্ভ করবে না? So, হুম, প্রতি বছর তার কিছু ডেপ্রিসিয়েশন কাটা হয়। আর কাঁচামাল বা অন্য যে কোনো কিছু তার ডেপ্রিসিয়েশন কাটা হয় না, রাইট? জি। সাপোজ র মেটেরিয়ালস এর ওয়েস্ট হয় কিন্তু ডেপ্রিসিয়েশন হয় না। ডেপ্রিসিয়েশন মানে ক্ষয়, যেটা অনলি চার্জ অন ফিক্সড অ্যাসেট। এখন আচ্ছা। কথা হচ্ছে ওই ইকুইপমেন্টটা যদি আমি এই প্রোডাক্টটা, এই রাউন্ড প্রোডাক্টটা প্রডিউস না করি তবুও তো আমার ডেপ্রিসিয়েশন চলতেই থাকবে। সুতরাং এই প্রোডাক্টের যে মানে এর যে কস্ট হচ্ছে, এটাকে ডিসবার্স করছিলাম এই প্রোডাক্টের সাথে, এটা আমার ইরিলিভেন্ট, কারণ হইতেই থাকবে আমি এই প্রোডাক্ট প্রডিউস করি আর না করি। সো দ্যাট ইজ ওয়াই এই প্রোডাক্টের সাথে এই কস্টের কোনো সম্পর্ক নাই। এই জন্য এটা আমাদের ইরিলিভেন্ট ফর দিস ডিসিশন মেকিং। ওকে। রাইট। ওকে, সো এই জন্য আমরা তাহলে এটাকে এখানে কনসিডার করব না, আমরা কনসিডার করব শুধুমাত্র রেলিভেন্ট কস্টকে। এরপরে আরো ক্লিয়ার হবে এটা দেখতে, যে লাইন সুপারভাইজার স্যালারি। সো আমি যদি এই প্রোডাক্টে সাপোজ 10 জন মানুষ কাজ করে, তাদের বেতন 6,000 টাকা। আমি যদি এই প্রোডাক্টটা
প্রোডাকশন বন্ধ করে দিই, সেই 10 জনের বেতন আমার দিতে হবে না? ডেফিনেটলি দিতে হবে না। ইন দ্যাট কেস উই ক্যান স্কিপ দ্য কস্ট। তাহলে এটা ডেফিনেটলি আমার রেলিভেন্ট ডিসিশন মেকিং এর সাথে স্কিপ করতে পারছি। তাহলে লাইন সুপারভাইজার স্যালারি আমার এখানে রেলিভেন্ট কস্ট, ওকে, হিসাবে আমি দেখাচ্ছি, কারণ ডিসিশন মেকিং এর সাথে ডেফিনেটলি এটা ইম্প্যাক্ট করবে। দেন নেক্সট ফিক্সড কস্ট আছে হচ্ছে আমাদের জেনারেল ফ্যাক্টরি ওভারহেড, কত টাকা? 2 লক্ষ টাকা। এখানে একটা নোট দেওয়া আছে যে কমন ফিক্সড কস্ট দ্যাট ইজ অ্যালোকেটেড অন দ্য বেসিস অফ সেলস ডলার। এটা একটা কমন ফিক্সড কস্ট। ফিক্সড কস্ট মিনস যেটা ইরিলিভেন্ট ফর দ্য কোম্পানি, অর্থাৎ ওই আহ, যে রেন্টের কথা বললাম, একটা ফ্যাক্টরি আমরা রেন্ট নিলাম বা ভাড়া নিলাম, তার কষ্ট তো আমাদের দিতেই হবে, আমি প্রোডাকশন করি আর না করি। সুতরাং এই প্রোডাক্টের সাথে তখন আমার কোনো রেলিভেন্ট নাই, ডিসিশন মেকিং কে তাহলে ইম্প্যাক্ট করবে না। সুতরাং এই জেনারেল ফ্যাক্টরি অপারেট ইজ এ ইরিলিভেন্ট কস্ট ফর দ্য কোম্পানি। তাহলে এটা আমার ডিসিশন মেকিং এফেক্ট করবে না। কোন দুইটা এফেক্ট করবে? আমরা সে দুটো পেয়ে গেছি, এই দুইটা হচ্ছে রেলিভেন্ট কস্ট। 41,000 এবং 6,000 দুইটা মিলে 47,000 টাকা। এখন আমি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন লস হবে আমাদের কত টাকা? 80,000 টাকা, যদি আমরা কিছুই স্টপ প্রডিউসিং দিস প্রোডাক্ট, এই প্রোডাক্টটা প্রডিউস করে স্টপ করি। আর কস্ট বাঁচবে কত টাকা? 47,000 টাকা আমাদের কস্ট কমাইতে পারবো আমরা। ইন দ্যাট কেস আমার নিট অপারেটিং ইনকাম বা এই যে প্রফিট থেকে কস্ট এত টাকা বাঁচবে, তাহলে নেগেটিভ ফিগার থাকছে না? 33,000 টাকা। তাহলে নিট অপারেটিং ইনকাম অ্যাজ এ হোল কোম্পানি, আর ফর দ্য হোল কোম্পানি আমার 33,000 টাকা, 33,000 টাকা হচ্ছে আমাদের কমে যাবে। যেখানে কন্টিনিউ করলে 15,000 লস হচ্ছে, ডিসকন্টিনিউ করলে আমার 33,000 টাকা লস হবে ওভারঅল কোম্পানির। হুইচ ওয়ান ইজ বেটার? কন্টিনিউ করাটা বেটার কন্টিনিউ স্যার। করলে বেটার স্যার। রাইট, কন্টিনিউ করা স্যার। রাইট, এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মানে আই এক্সপেক্ট দিস রেসপন্স। এই 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 ম্যাথ করাইতে গেলে একটু আমার নিজেরও পরিশ্রম করতে হয়, আপনাদেরও করতে হবে, ঠিক আছে? সো নাও আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে আপনারা শুনতেছেন। ডেফিনেটলি যে অবশ্যই আমাদের কন্টিনিউ করা উচিত। 15,000 লস হচ্ছে, কিন্তু আমি ডিসকন্টিনিউ করলে 33,000 লস হবে। সো ইন জেনারেল একজন সাধারণ মানুষ সাধারণ চোখে যখন দেখবে, সে বলবে যে না, আমার তো 15,000 লস হচ্ছে, ডেফিনেটলি তোমার এটা বন্ধ করা উচিত। বাট অ্যাকচুয়ালি নট। যখন আমি বন্ধ করে দিব, আমার কোম্পানি আরো বেশি লসের সম্মুখীন হবে। সো ওভারঅল দেখেন, আরেকটা সিচুয়েশন দেখেন, তিনটা প্রোডাক্ট মিলিয়ে কিন্তু ওভারঅল কোম্পানির লাভই হচ্ছে 60,000 টাকা। কিন্তু যখন আমরা একটাই লস হচ্ছে আর বাকি দুইটাতে আবার লাভ হচ্ছে, কিন্তু যখন আমরা এইটা বন্ধ করে দিব, ওভারঅল এর প্রফিটেবিলিটি কমে যাবে। কারণ কি? এই যে ওভারহেড কস্ট যেটা এখানে আমরা অ্যালোকেট করতে পারছিলাম, সেটা এখানে পারবো না। ডেফিনেটলি তখন কি হবে? এইখানে এই প্রোডাক্টের জন্য এবং এই প্রোডাক্টের জন্য এই কস্টটা বেড়ে যাবে, আলটিমেটলি প্রফিটটা কমে যাবে আমার। রাইট? মানে কি, ওই একই কস্টে আমি তিনটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে পারছি, বাট যদি বন্ধ করে দিই আমার তখন দুইটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে হবে। ইন দ্যাট কেস আমার কস্টটা বেড়ে যাবে ডেফিনেটলি। বেড়ে গেলে কি হবে? আমার প্রফিটেবিলিটি কমে যাবে। বাট ওভারঅল এখন পর্যন্ত কোম্পানি তবুও 60,000 টাকা লাভ করতে পারছে অ্যাজ এ হোল, মানে তিনটা প্রোডাক্টের অ্যাডজাস্টমেন্ট করে। সো দিস ইজ ইট। এখন আমরা বলছি যে হিয়ার ইজ দ্য পয়েন্ট, যে এই জন্য নো বলছি যে না, ডেফিনেটলি এই প্রোডাক্টটা প্রোডাকশন বন্ধ করা উচিত হবে না। কেন? যে প্রোডাকশন এন্ড সেল অফ দ্য রাউন্ড ট্রাম্পলাইন্স শুড নট বি ডিসকন্টিনিউড বিকজ অফ দিস রিজন। কারণ কি? দ্য ওভারঅল প্রফিটেবিলিটি অফ দ্য কোম্পানি উইল বি লোয়ার যদি ইফ উই ডিসকন্টিনিউ দ্য প্রোডাক্ট লাইন। নিচে বলে দিচ্ছে, যেটা আমি আমরা এক্সপ্লেইন করলাম মুখে, এখানে বলে দিচ্ছে অলরেডি যে দ্য ডেপ্রিসিয়েশন অফ স্পেশাল ইকুইপমেন্ট রিপ্রেজেন্টস আ সাঙ্ক কস্ট। মনে আছে যে সাঙ্ক কস্ট হচ্ছে একটা ডেফিনেটলি ইরিলিভেন্ট কস্ট ছিল। মানে কি, যেটা আগেই ঘটে যায়, সাঙ্ক কস্টের ডেফিনেশন দ্য কস্ট হুইচ হ্যাজ অলরেডি বিন ইনকার্ড, যেটা ঘটে গেছে, ইউ ক্যান নট রিকভার দিস কস্ট। সো এই ডেপ্রিসিয়েশনটা ঘটবেই, ঘটে যাচ্ছেই, আমরা এটা রিকভার করতে পারবো না। সুতরাং এটা আমার জন্য ইরিলিভেন্ট, এটা আমার ডিসিশন মেকিং কে এফেক্ট করতে পারছে না। দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা এখানে কনসিডার করছি না। সো ইট ইজ নট রিলেভেন্ট টু দ্য ডিসিশন বলা আছে। অ্যান্ড সেকেন্ডলি, the general factory overhead is allocated and will presumably continue regardless of whether or not the round trampolines are discontinued. So it is not relevant যে আমাদের এই
একইভাবে আহ, যেহেতু এটা হচ্ছে এই যে জেনারেল ফ্যাক্টরি অফার, ইট ইজ এ ফিক্সড কস্ট ফর ফর দ্য কোম্পানি, কমন ফিক্সড কস্ট। সো এইটা চলতেই থাকবে, এটা হবে, ইনকার্ড হবে সামহাও। সো আমরা যদি এটা বন্ধ করি তবুও হবে, কন্টিনিউ করলেও হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ অলসো ইরিলিভেন্ট ফর দ্য কোম্পানি। এবং ইরিলিভেন্ট মানে এটা ডিসিশন মেকিং কে এফেক্ট করবে না। সো এই নোটে কিন্তু বলে দিচ্ছে, এন্ড ইউ হ্যাভ টু টেল অ্যাজ ওয়েল যে আপনারা এটা যেগুলো ইরিলিভেন্ট সেটা কেন ইরিলিভেন্ট যুক্তি দিয়ে দিবেন এটা, জাস্ট লাইক ইট। So, do you understand the uh, first requirement? কত সময় আছে? 6 মিনিট। সো এইটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান। নাও উইল ট্রাই টু সি দ্য নাম্বার টু, যে পরে বলছে যে রিকাস্ট দ্য অ্যাবভ ডাটা ইন এ ফরম্যাট দ্যাট বি মোর ইউজফুল টু ম্যানেজমেন্ট ইন অ্যাসেসিং দ্য প্রফিটেবিলিটি অফ দ্য ভ্যারিয়াস প্রোডাক্ট লাইন। এইটা রিকাস্ট করতে হবে, আমরা নতুন করে কস্ট এবং সেলস ফিগারটা সাজাবো নতুন করে। এই এই ফিগারটা ঠিক যেভাবে আছে আমরা ঠিক একইভাবে বসাবো, এক্সেপ্ট একটা জিনিস, এই জেনারেল ফ্যাক্টরি ওভারহেড বাদে আমরা প্রত্যেকটা জিনিস একইভাবে বসাবো। ওয়াই? এখন এখানে বলছে না ওটা, এখানে কিন্তু এই যে একটা সাইন দেওয়া আছে, এখানে বলে দিচ্ছে যে a common fixed cost that is allocated on the basis of sales dollar। দেখেন, সেলস ডলার অনুযায়ী এটা ভাগ করা হচ্ছে বিভিন্ন, এই যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে 2 লাখ টোটাল খরচ। সো এইটার যত সেলস হচ্ছে, এইটার যত সেলস হচ্ছে, এইটার যত সেলস হচ্ছে, সেই অনুযায়ী এটা ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে তার কস্টিংটা সবার মধ্যে। বাট দিস ইজ নট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেথড। এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেথড না। রেদার আমার ট্রাই করতে হবে যে এই ওভারেজ, এই রাউন্ড ট্রাম্পোলাইন কতটুকু কনজিউম করছে, রেক্টাঙ্গুলার প্রোডাক্টটা কতটুকু কনজিউম করছে। ওভারেজের মধ্যে অনেক কিছু আসে। ফর এক্সাম্পল ইলেকট্রিসিটি বিল, আপনার হচ্ছে ইউটিলিটি বিল, যে কতটুকু পানি খরচ হচ্ছে, কতটুকু ইলেকট্রিসিটি খরচ হচ্ছে এই প্রোডাক্ট প্রডিউসের জন্য। তো আমি যদি ওভারঅল সবার মধ্যে সেলস ডলার অনুযায়ী ভাগ করে দিই, দিস ইজ নট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেথড। সো এই জন্য আমাদের আবার ওভারহেড ক্যালকুলেশন বা হাউ টু ডিস্ট্রিবিউট দ্য ওভারহেড, এটা অনেক ক্যালকুলেশন আছে, সেদিকে আমরা যাচ্ছি না। বা ইন জেনারেল যে নোটটা দেওয়া আছে আমরা এখানেই বুঝতে পারছি যে দিস ইজ নট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বেসিস। রেদার এখন আমরা কিভাবে এটাকে রিকাস্ট করব? একইভাবে সেলস, তিনটা প্রোডাক্ট আসবে, সেলস এত টাকা, ভ্যারিয়েবল এক্সপেন্স এত টাকা, সেম ডাটা এখানে দেখেন, 5,90,000, 80,000, 3 লক্ষ, 2 লক্ষ 10,000, সেম। 5,90,000, 80,000, 3 লক্ষ, 2 লক্ষ 10,000। একইভাবে আমরা এই যে ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট যেটা, জাস্ট এক্সেপ্ট দ্য জেনারেল ফ্যাক্টরি ওভারহেড, যেহেতু এটা কমন বেসিসে বা সেলস ডলারে ভাগ করছে, সেইটা বাদে বাকি তিনটা কস্ট আমরা মাইনাস করে দিই। মাইনাস করলে অ্যাকচুয়ালি এখন বলছে যে কত হচ্ছে, যে টোটাল ট্রেসেবল ফিক্সড কস্ট এত। এটা যখন আমরা মাইনাস করছি এইখান থেকে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থেকে, এটা আমরা পাচ্ছি 2,60,000 টাকা টোটাল প্রোডাক্ট মার্জিন। প্রোডাক্ট মার্জিন মানে প্রোডাক্ট রিলেটেড, ওই স্পেসিফিক প্রোডাক্ট আমার লাভ হচ্ছে কত টাকা। রাউন্ড প্রোডাক্ট কত টাকা লাভ করছে সেক্ষেত্রে 67,000 ডলার। রেক্টেঙ্গুলার 1,57,000, অক্টাগোনাল 1,06,000। নাও একটা তো আমরা বাদ রাখছি ডেফিনেটলি, এইটা যখন আমরা এই প্রোডাক্ট থেকে, এই প্রোডাক্ট লাইন্স সেগমেন্ট মার্জিন থেকে কমন ফিক্সড কস্ট যদি ওভারঅল এইখান থেকে 2,60,000 থেকে আমরা বাদ দিয়ে দিই, দেখেন টোটাল নেট অপারেটিং লস কিন্তু ওই একই সেম হবে, জাস্ট রিকাস্ট করছি আমরা ডাটাটা। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট প্রোডাক্ট, রাউন্ড প্রোডাক্ট, সে কিন্তু এখন লাভ করছে, তার কিন্তু লস হচ্ছে না। রেদার আমরা কি করছি, এই একটা প্রোডাক্ট কমন ফিক্সড কস্টটা সবার মধ্যে সেলস ডলার অনুযায়ী ভাগ করছে না, যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে না, এই প্রোডাক্ট অ্যাকচুয়ালি লাভ করছে। আফটার রিকাস্টিং দ্য ডাটা, এই রিকাস্ট করলে কি হবে, ম্যানেজমেন্ট নাও গেটস দ্য ক্লিয়ার পিকচার যে কোন প্রোডাক্টে প্রফিটেবিলিটি কত। ইন জেনারেল প্রফিটেবিলিটি এটাই হচ্ছিল না, বরং লস করছিল। বাট এই কমন কস্টটা, ফিক্সড কস্টটা আমাদের প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউট করা হয় নাই বলে। সো নাও ইউ নিড টু ডিস্ট্রিবিউট দ্য কমন ফিক্সড কস্ট অ্যাজ এ ম্যানেজার। সেটা আমরা ওভারঅল দেখার ট্রাই করলাম যে অ্যাকচুয়ালি দিস প্রোডাক্ট ইজ নট
generating losses, rather it generating profits. So this is the scenario. Any question? Do you get the point? স্যার, ফিক্সড এক্সপেন্স থেকে প্রথমে আমরা বাদ দিলাম Right. ওইটা, হুম, যে খরচটা উপরে দেওয়া আছে হুম। ওইটা বাদ দেওয়ার পর নিচে এসে এটা মানে ভাগ করলাম কি ওই উপরে যেভাবেই ভাগ করে দেওয়া আছে ওইভাবেই কি ভাগ হ্যাঁ, করে হ্যাঁ। দিলাম নাকি না, স্যার? এইভাবেই ভাগ করে নাই, সেম। এখানে প্রোডাক্টটাই ভাগ করছে, আর আমরা এখানে ওভারঅল টোটাল থেকে মানে মাইনাস করে দেখাচ্ছি যে দেখো, আমরা ওভারঅল যদি মাইনাস করি, রেদার আমরা এই যে আগে যেভাবে ডিসবার্স করছিলাম সেলস ডলার অনুযায়ী, যে কে কত সেলস করছে সেই অনুযায়ী, সেই প্রপোর্শন অনুযায়ী কমন কস্ট, ফিক্সড কস্ট তো বাদ যাবেই, তাই না, ওভারঅল প্রফিটেবিলিটি থেকে বা প্রফিট থেকে। বাট ওই প্রপোর্শন অনুযায়ী না করে আমরা ওভারঅল প্রোডাক্ট লাইন সেগমেন্ট মানে ওভারঅল টোটাল থেকে মাইনাস করে দেখাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি এই প্রোডাক্টটা আমার লস হচ্ছে না, সে লাভই করছে, কিন্তু লস হচ্ছে কেন? জাস্ট বিকজ এই কমন ফিক্সড কস্টটা বা এক্সপেন্সটা আমরা প্রপোর্শন অনুযায়ী ভাগ করে দিচ্ছি বলে। রেদার আমরা অন্য কিভাবে করা যায় সেটা আমাদের চিন্তা করতে হবে, যে সে কতটুকু ওভারহেড কনজিউম করছে এই প্রোডাক্টটা প্রডিউস করার জন্য, এটা আর কি। এইটা স্যার আমরা করলাম মানে এই যে 13,000 তারপর 1,43,000 এই ফিগারটা কোথা থেকে আসলো? এই যে এই যে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন 80,000, সাপোজ 80,000 থেকে এই যে 67,000 মাইনাস হচ্ছে টোটাল ফিক্সড কস্ট, মাইনাস করার পরে প্রোডাক্ট লাইন মানে প্রোডাক্ট অনুযায়ী আমাদের প্রফিট কত, নিট প্রফিট কত পাচ্ছি আমরা সেটা, বা অপারেটিং প্রফিট কত হচ্ছে সেটা ক্যালকুলেট করলাম। 80,000 মাইনাস 67,000,